मैं ताड़ी अपनी मेज़बान सोनिया शेख ते प्रोग्राम विच मेरे नाल मौजूद ने अली उस्मान बाजवा। मैं अपने पहले परोने का तारुफ भी करावां क्योंकि उन्हां दा ताल्लुक भी ऐसे शोबा सेहत तो है। तो जनाब तुसी सब जानते हो कि साढ़े लाहौर शहर विच एक कदीमी हस्पताल है जिहड़ा बहुत पुराना है, जिन्हें ना सिर्फ लाहौरी मरीज़ां बल्कि पूरे पंजाब के मरीज़ां की मसीहाई की है। अज असीं तुहाडी मुलाकात करावांगे अपने पहले सैगमेंट दे विच म्यो हस्पताल दे MS नाल। साढ़े नाल प्रोग्राम विच मौजूद ने डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम विच तुहानूं जी आयां नूं ते अस्सलाम वालेकुम। की हाल है डॉक्टर साहब? जी बहुत ठीक शुक्रिया, ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र। ठीक ठाक हो? अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला सवाल जरा मैं तुहाडे कोल करां, करोना के हवाले नाल भी असीं गलबात करांगे, मजीद भी गलबात करांगे, लेकिन पहला सवाल मेरा है कि तुसी जिथों स्टार्ट किया ते अज एक बड़े हस्पताल विच तुसी MS के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हो, शुरू तो लैके हुण तिकर दा सफ़र कैसा रहा? क्योंकि जेडे तुहानूं इस टाइम वेख रहे हैं वो तुहाडे कोलों बहुत सारी इंस्पिरेशन हासिल करेंगे, उन्हां वास्ते ते साढ़े वास्ते। हाँ जी, नाल थोड़ा जिहा भी ऐड कर देना डॉक्टर साहब कि तुहाडी जो कि पैदाइश मियाँ वाली शहर दी है, जा सो तुहाडे बचपन च मियाँ वाली कैसा सी, हुण मियाँ वाली कैसा है, ते तुहाडी नज़र तो लोकां नूं मियाँ वाली विखाने हैं। सबसे पहले मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक, वालिदैन मियाँ वाली, मेरे वालिद मरहूम भी यहीं पे डॉक्टर सी अपने म्यो हस्पताल MS रहे ने। अच्छा। और 1970 से माइग्रेट लाहौर है, उससे पहले मियाँ वाली बिल्कुल रिहाइश भी होती सी। हुण भी ताल्लुक मियाँ वाली नाल मौजूद है कि मेरे सब रिश्तेदार उत्थे रहिंदे ने, थोड़ी बहुत ज़मीन भी उत्थे और वालिद साहब की जो कब्र वो भी उत्थे ही मियाँ वाली। जो एक डायलमा मियाँ वाली दे नाल रहा है, उत्थे कभी डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा नहीं किए गए, लेकिन हुण मौजूदा हुकूमत स्पेशली इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने ने तो वाज़े चेंज महसूस होने लग पई है। वादे नमल जैसे उन्होंने एक बड़ी आला यूनिवर्सिटी बनाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाई। इसी तरह हस्पताल का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो गया है। फिर डॉक्टर्स भी उत्थे बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद ने। फिर चश्मे बराज और एटॉमिक एनर्जी दो बड़े साढ़े बहुत एक प्राइड डिपार्टमेंट्स उन्होंने उत्थे हस्पताल कुंदियाँ एक लोकल और बड़ा मशहूर कस्बा उत्थे बनाया हस्पताल और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। कॉलेजेस स्पेशली उत्थे बहुत अच्छे बन रहे हैं, लड़के लोग निकल रहे हैं बड़े अच्छी तादाद, बड़े अच्छे अंदाज में, और बड़े हाई लेवल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टर्स नर्सेज। इस तरह हमारे सारे आर्मी ऑफिसर्स मियाँ वाली एक प्राइड आर्मी, और हमारे साढ़े जर्नैल तक अमूमन गए हैं, जनरल कल्लू, जनरल असलम शाह, उसके बाद मौजूदा जनरल सनाउल्लाह नियाजी मरहूम जो शहीद हुए अपने शायद वहाँ पे हुए थे वजीरस्तान में। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। और काफ़ी बच्चे जिहड़े ने हुण सामने आ रहे हैं मियाँ वाली तो सिविल सर्विसेज च भी आ रहे हैं, मैडिकल च भी आ रहे हैं, और ट्रूप्स विच भी आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हर जगह ही आ रहे हैं, और बड़ी वधिया गल है और होना भी चाहिए। और सारे वो इलाके जिहड़े कि अंडर डिवेलप थोड़े ਜਿਹੇ रह गए ने, उन्हां दा वक्त आ गया हुण डिवेलप होने दा। नाल सोनिया ने तुहानूं सवाल पुछिया सी कि तुहाडी अपनी एक जर्नी जिहड़ी है, तुसी मैडिकल के शोबे नाल ही क्यों जुड़े, तुसी कुछ होर क्यों नहीं कर लिया? हमेशा एक रूटीन रही है कि वालिदैन जो डिपार्टमेंट है उस अमूमन एक इंपल्स उत्थों असीं रिसीव करी दिया, उन्होंने लैके चलते हैं। वालिद साहब जो डॉक्टर सी, मैं हस्पताल के MS रहे ने और 20-25 साल पहले रिहाइश भी मैं हस्पताल के अंदर। फिर कुदरत की तरफों ऐसा करम हुआ कि सेंट्रल मॉडल स्कूलिंग हुई, फिर गवर्नमेंट कॉलेज आ गए, उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का अल्लाह ने शर्फ दिया कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में MBBS की थी। रिहाइश में हस्पताल के अंदर ही सी, और एक इम्पल्स बहुत बड़ी अपने वालिदैन तो, और बड़े बड़े कंसर्न उस दौर के बड़े मशहूर डॉक्टर्स अमीरुद्दीन मरहूम, प्रोफेसर रशीद कुरैशी मरहूम, और इस तरह के नाम से जो मशहूर देख के इंसान एक खुद ब खुद एक इम्पल्स पैदा और एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी काश इन्हां दी लाइन से चल सका। डॉक्टर साहब तुसी लकी रहे हो कि सेंट्रल मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज और फिर किंग एडवर्ड लाहौर ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। पर अल्लाह की शान देखो कि मैं अल्लाह ने मैं जिना हस्पताल MS रखा, फिर सर्विसेज खुद ब खुद अल्लाह ताला ने ऐसे सबब बनाया कि मैं हस्पताल MS आ गया, जिथे मेरे वालिद साहब ने भी सर्व किया है। और जिथे एक प्राइड हर डॉक्टर की ख्वाहिश होती है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन वाले डॉक्टर की या इवन टीचिंग कैडर कोई भी किसी भी अंदाज डॉक्टर हो कि मैं हस्पताल जरूर सर्व करा। लाहौर दा एक पुराना ते कदीम जड़ा ना हस्पताल है, एशिया का सब तो बड़ा हॉस्पिटल और एक ਲੈਗੇਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਦੌੜਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ शुक्र है कि शर्म और हया वाकई है उसमें मौजूद है, कोई शक नहीं। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ MS ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ? देखिए मैं अस्पताल तो मैंने आया कमर को 8 महीने के करीब हो गया। पहले मैं सर्विस अस्पताल सर्व कर रही थी, सर्विस अस्पताल तो बाद चूँकि इतने पोस्ट खाली हो गई तो मैं इतने शिफ्ट करता गया। नो डाउट अल्लाह का शुक्र है, एक तो इस अरसा जो गुज़िश्ता 1.5 साल का अरसा एक टर्बुलेंट एरिया अरसा गुजरा है कोविड की वजह जी। और हर अस्पताल स्पेशली मेरा अस्पताल एक फोकल पॉइंट है हाँ, और बेसिक ब्रांड ऑफ द डिजीज जो मेरा अस्पताल फेस कर रहे हैं इस वक्त भी मेरे को 200 के करीब मरीज ने उसकी वजह नाल उस तरह नहीं असी कह, लेकिन ईवन दैन अल्लाह का शुक्र है पूरी कोशिश की थी है क्योंकि इमरान खान साहब ने एक विजन दिता है असं उन्होंने लैके चल रहे हैं और स्पेशली साढ़े चीफ मिनिस्टर साहब ने उस चीज़ को लैके और मैडम मिनिस्टर के बारे में दस दें कि हमारी जी मैडम मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मेरी टीचर भी ने साड़ी मैंटोर भी ने और ऑलवेज लीडर भी और ऑलवेज उन्होंने सानू फ्रंट फुट तो लीड किया है और एक चीज़ उन्होंने सानू हमेशा समझाई कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और हॉस्पिटल कुछ डिलीवर करो। अल्लाह का शुक्र है डोनेशन बेसिस ले रहे हैं, गवर्नमेंट हम सानू बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है स्पेशली मेडिसिन में इस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है और इस वक्त भी जाओ मैं अस्पताल में देखें सफाई का स्टैंडर्ड देख लें अल्लाह के फजल से बिल्डिंग को देख लो कि जो रिपेयरिंग और जो प्रोसेस चल रहे हैं हालांकि बड़ी पुरानी बिल्डिंग है एटलीस्ट 125 ईयर्स पुरानी बिल्डिंग है और प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और रीवैम्पिंग अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल नाल चल रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में देर लाइट्स वगैरह हर चीज़ मेडिसिन के बारे में कर्ज कर दें कि जो गवर्नमेंट आई तो मैडम यास्मीन राशिद साहब मैं जनाज से उस वक्त तशरीफ लाए उन्होंने पूछा कि इमीडिएट प्रॉब्लम की है असं उन्हें दसा कि मेडिसिन के पैसे मेडिसिन साढ़े को अवेलेबल नहीं है फॉर पेशेंट्स तो शी आस्क के कितना थोड़ा फंड है आई थिंक दैट वाज अराउंड अबाउट उस वक्त 50 करोड़ रुपया था इतना ही था आप मान से यानी मैं तो एक चीज़ श्योर कर दूँ कि आधे घंटे के अंदर साढ़ा 50 करोड़ तो 1 अरब रुपया बजट मैडम ने करता जनादा सर्विसेज और मेो 1.5 अरब चला गया इस वक्त अल्लाह दे फजल नाल मेो हस्पताल 100% मेडिसिन असी अपने को दे रहे हैं एमरजेंसी ICU एब्सोल्यूट फ्री ने अच्छा वार्ड दा 95% मेडिसिन असी दे रहे हैं 5% में सिर्फ एक नेगलिजेंस भी हो सकती है उसमें मेडिसिन अवेलेबिलिटी सम टाइम एट वंस डॉक्टर को चाहिए अवेलेबल ना हो तो फिर बाजारों मंगानी पै जाती है अदरवाइज असी 100% मेडिसिन केटर कर रहे हैं बिल्कुल ये सही प्राइड मैनू अल्लाह का शुक्र है कि प्राइड हासिल है मैं जिना रहा सर्विसेज रहा मेरा 100% अल्लाह ने उस दौर में मेडिसिन अवेलेबल रखा है। मैं सुनिया बोर्ड ऑफ मैंबर्स मियो हस्पताल का जोड़ा बनया है ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ। बड़ी ज़रूरी एक अच्छा हम सब तो पहले मेरे अस्पताल में स्टार्ट किया गया जी MTI मैडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट नाफिज किया गया और आज भी मीटिंग सी ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तकरीबन 90% ਅਸੀਂ डोनेशन दे कर एक्सेप्ट मेडिसिन गवर्नमेंट सारी मेडिसिन दे रही बड़ी बड़ी जितनी स्कीम हो सारी मेडिसिन गवर्नमेंट सानू दे रही है चाहते गवर्नमेंट ने जैसे वजीर आला साहब असं बड़े शुक्रगुजार हैं कैंसर साढ़ा वार्ड सब तो पेरेंट इंस्टीट्यूट में अस्पताल एक लीनियर एक्सलेटर है जी जिसकी कीमत सब कुछ मिला के तकरीबन 85 करोड़ रुपए बन गई। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लिया फोन किए ने सानू CM फोन नहीं करते लेकिन फोन किए उन्होंने कि तुसी अर्लीएस्ट उन्होंने मंजूर भी कर ली है अच्छा वो अल्लाह का शुक्र वो भी साढ़े लग जाएंगे बड़ी स्कीम सारी गवर्नमेंट दे रही है छोटे छोटे लेवल के काम ने मशीनरी रिप्लेसमेंट है रिपेयर है वो असं अपने खातों से करें गवर्नमेंट भी सप्लाई करें MTI है कुछ थोड़ी जी प्रॉब्लम्स आ गई सी कोई डॉक्टर्स कुछ कंसल्टेंट्स कोई लोअर स्टाफ जैसे बिगाड़ पूरे मुआशरे च आया वो बिगाड़ अस्पतालों में उन्होंने अंदर भी आया अच्छा और वो एक अच्छे साइन सानू आने शुरू हो गए कि जो चेयरमैन ने वो साढ़ा अपना एक प्रोफेसर ने प्रोफेसर महमूद शौकत बच्चों के सर्जन बड़ा रिनाउंड सर्जन फिर मेरा 4 साल उन्होंने प्रिंसिपलशिप जना अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जना हॉस्पिटल की थी और बड़ी कमाल प्रिंसिपलशिप से वक्त उन्होंने गुजरे और वो साढ़े चेयरमैन ने और इंतहाई अपराइट इंसान वो वजह नाल सानू बड़े अच्छे वाइब्स आनी शुरू हो गई ने कि अस्पताल कुछ ना कुछ काम होना शुरू हो गया है कहीं से कितों डोनेशन अरेंज कर रहे हैं कितने गवर्नमेंट को ले रहे हैं कितने लोगों को जाके खुद जाके हर वक्त राउंड को अक्सर लोगों के स्टूडेंट ने और रिस्पैक्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा है कि बड़ा अपराइट आदमी तुम जाके देखोगे बच्चा वार्ड और बच्चा सर्जरी उन्होंने सारी मेहनत के नाल ऑल द वे एमरजेंसी साड़ी एब्सोल्यूट नਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ दूसरी साइड के उत्ते भी इंसान बैठे होंगे ने पैरामैडिकल स्टाफ हो गया थोड़े डॉक्टर्स हो गए और जिन्ने भी बाकी जिन्ना स्टाफ होंगे हॉस्पिटल दे विच वो भी ज़ाहिर है इंसान उन्होंने भी उन्ना ही प्रैशर होंगे। असी एक पासे की कहानी हमेशा मीडिया तो वेखने
ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਚਾਹੀਦਾ? नो डाउट अंडर स्टाफ है, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਮੰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫ, ਪੈਰਾਮੈडिक्स और लोअर स्टाफ ਦੇ मामले डेफिनेटली अंडर स्टाफ। और लेकिन उस चीज़ में साढ़े बोर्ड ने एड्रेस कर लिया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद इन 2-3 मंथ्स ताकि एक प्रोसेस है वो चलना शुरू हो गया और 3 मंथ्स तक आप देख लोगे कि इंशाअल्लाह ये मसाइल साढ़े हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और पैरामेडिक्स नो डाउट बैकबोन और उन्होंने बगैर ऐसे नहीं चल सकते। नर्सिस ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दोज लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो स्पेशली मेल नर्सिस या खवातीन जो काम कर रही हैं, और देखिए उन्होंने कोई जवाब नहीं और नो डाउट उन्हें अच्छे एटमॉस्फेयर देना चाहिए। और गवर्नमेंट इस मामले मैडम यासमीन खुद खातून ने और नर्सिस के मामले कोई फंक्शन हो सानू उन्होंने एक्सटेंडिंग ऑर्डर है कि नर्सिस के फंक्शन मैंने जरूर इनवाइट किया करो। एक नर्सिंग हॉस्टल साढ़े बनया सी जी 4-5 साल तो बंद सी, बिल्कुल बन के छड़ गए, कोई थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर नाल फटा सी, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट कर लिया फॉर नथिंग, कोई खर्च नहीं हुआ। मैडम खुद तशरीफ लिया और साढ़े चेयरमैन साहब ने खुद उन्होंने इफ्तिताह किया और मैडम इस मामले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ने कि नर्सिस और डॉक्टर्स लेडीज़ डॉक्टर ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਔਰ ਫਿਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ, ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਸਰ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਦੀਨ ਅਦਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਨਸਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤਬਸਮ ਬਟਾਲਵੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਮ ਬਟਾਲਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है ਤੁਹਾਡੀ? शुक्र। ਸੋ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਕੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਤ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਜਿਹੜੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਨਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਾਂ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸਰ ਲਿਖੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਦਾਤ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਖੁਦਾਦਾਤ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਇਹ ਮਸਟ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਆ
ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ, ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਬੰਦਾ। ਬਟਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, ਲੈਲਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਲਪੁਰ, ਉਦੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਸੀ। 3 ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੈਂ ਗੋਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਈ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਅਪਣਾਈਆ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2-3 ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਰਦੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਉਰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲਿਖੋ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਗੀਤ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਗੁਣਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੰਗੁਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਅੱਛਾ। ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 10-12 ਗੀਤ ਲਿਖ ਲਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੇਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਔਰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀਆਂ 13 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅਲੱਗ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ 3 ਥੀਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ KPK ਵੀ ਥੀਸਿਸ ਆ, ਅੱਛਾ। 2 ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਰਦੂ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਮੋਮ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਮੋਮ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਖੀਂ ਅਥਰੂ ਆਉ ਆਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਮੁਸਾਫਰ ਪੈ ਜਾਣ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਜਦ ਮੁਸਾਫਰ ਪੈ ਜਾਣ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਲਤਾੜਨ ਜਦ ਵੀ ਬੇਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਲਤਾੜਨ ਜਦ ਵੀ ਬੇਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਚੰਗੇ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਚੰਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮਸਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੈਰ ਦੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੰਮ ਆਪਣੀ, ਗੈਰ ਦੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੰਮ ਆਪਣੀ, ਹੱਥੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਤ ਬਸਮ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ,
ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਤਬਸਮ ਤਬਸਮ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਆ 1991 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਮੈਂ ਗੁੰਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਤਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕ 'ਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਖਲੀਲ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਸੀਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਿਟਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੂਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧੁਨ ਕੈਸੀ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਗੀਤ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਗੀਤ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇੰਜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੀ, ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਇੰਜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੇਕਦੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਖੁਮਾਰ, ਨਾ ਇੰਜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇੰਜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਧਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਨਾ ਇੰਜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇੰਜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੀ, ਪੱਲੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਈ, ਪੱਲੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ, ਨਾ ਇੰਜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇੰਜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੀ, ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਜੇ ਤਬਸਮ ਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਜੇ ਬਾਤ ਤੂੰ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਰ, ਨਾ ਇੰਜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇੰਜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ, ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਗੀਤ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਈ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਕਈ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤਬਸਮ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਫਿਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ, ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸਕੋਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਸੂਫੀ ਸਕੋਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सावा रंग ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ बिल्कुल। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ। बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਫੀ ਤੇ ਵਲੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਤਨਿਦ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਉਸਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰੂਫ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜਹੁਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਨੇ। ਸੁਹਰਵਰਦੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ 8 ਵਾਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ
पहला आए, फिर लाहौर आए, और फिर लाहौर आए तो फिर लाहौर ही रह गए और लाहौर ही दफन होए, और इन्हों का एक सिलसिला अगे टुरदा रहा। ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਝੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਕਈ ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? जी जी बिल्कुल, क्योंकि झोला तुसी देखो ना पंजाबी च राशा नूं कहंदे ने, ਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਝੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਝੋਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਝੋਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਘੱਟ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਦਾਤਾਗੰਜ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਦਾਤਾਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਝੋਲਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ, ਇਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ ਵਸਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਬੁਖਾਰਾ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੇਸੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੇਂਟਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਈਦ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਸੀ ਦੱਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੰਡਦੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ 26 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਦੇ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਤੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਕਾ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਅਕਲ ਦੇ 4 ਦਰਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਰਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਬਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਝੋਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਾਲੁद्दीन ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੌਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਟੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਮਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਝੋਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਰਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਇਲਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਲਮੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਸ਼ਾਲਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਯਦ ਉਸਮਾਨ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਝੋਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਖ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰੋਨੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆना ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਤਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤਾਸੁਰ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਸੁਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਤਾਸੁਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਰੋਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਰੋਬਿਕ ਤੇ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਰਿਫਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ। ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਡਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਰੋਬਿਕਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਨੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਐਰੋਬਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਅੱਛਾ ਟੋਨਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾइन ਕਰਦੇ ਹੋ? व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी के ये है कि आप डाइट से कंट्रोल करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਰੋਬਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਐਰੋਬਿਕਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ੁੰਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਟਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਐਰੋਬਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਾ ਬੜਾ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਰੋਬਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਕਾਰਡੀਓ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ। ਕਾਰਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰੋਬਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਡੀ ਟੋਨਿੰਗ ਔਰ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਰੋਬਿਕਸ ਟੋਟਲੀ ਬਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ
ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੀ। ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਬੋਡੀ ਨੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲੀਮ ਓ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਔਰ ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਚਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਵੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਮੰਥ 2 ਮੰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਗਰੂਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ weight gain ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮੈਮ ਹਮੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪੋਸਚਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰੈਚਿਸ, ਐਰੋਬਿਕਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਬਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਕਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 3 ਮੰਥਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਾਈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਵਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ। ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਬਟ ਲੋ ਫੈਟਸ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇਸੀ ਡਾइट ਲੈਣ, जैसे आजकल देसी चिकन वगैरह ਇਹ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਲਾਇਰ ਚਿਕਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਡਾਈਟ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਟਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਉਸਦੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਵੋ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਨਰਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਦ ਐਗ ਵਾਈਟ ਆਮਲੇਟ, 2 ਐਗ ਵਾਈਟ ਆਮਲੇਟ, ਓਟਸ ਦਾ ਦਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਡ, ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲ ਵੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਓ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਵਾਕ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯੋਗਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਯੋਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰੋਬਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜ਼ੁੰਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਾ ਯੋਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਯੋਗਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬਾਡੀ ਟੋਨਿੰਗ, ਬਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ, ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ weight ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬੋਡੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਐਰੋਬਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਈਟ ਜੀ, ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੋਨਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਕੰਟੂਰਿੰਗ, ਫੇਸ ਕੰਟੂਰਿੰਗ, ਨੈਕ ਕੰਟੂਰਿੰਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੀ, ਵਿਦ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਏਜ ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਹੰਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਗਲੀ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਾਫੀ ਫੈਟੀ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਸਟਬਨ ਫੈਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦ ਟੈਸਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਤੇ ਫੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬਾਡੀ 'ਚ 20 ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਫੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਰੋਬਿਕਸ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਥੋੜਾ ਸਾ ਜ਼ੁੰਬਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੋਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਏ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਟੇੜੀ ਮੇੜੀ ਕਮਰ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੀ ਗਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਦੋਵੇਂ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਰੂਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੂਮ ਕਰੋ। ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਸਾ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤ ਪੱਤਰ, ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਈਮੇਲ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।